ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں کہ مشرق وسطی کی صورتحال اور پاکستان کی ثالثی کے معاملے پر صدر آصف علی زرداری نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، اہم وفاقی وزراء، اعلیٰ عسکری قیادت اور وزرائے اعلیٰ نے شرکت کی۔ اجلاس میں مشرق وسطی کی صورتحال، ایران، امریکہ، اسرائیل جنگ اور اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں خلیجی ممالک پر حملوں سے پیدا صورتحال پر بھی غور کیا گیا، جبکہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار 4 ملکی وزراء خارجہ اجلاس پر اعتماد میں لیا۔ ملک میں موجود پیٹرولیم ذخائر اور ترسیل کا بھی جائزہ لیا گیا۔ موٹر سائیکل اور رکشہ ڈرائیورز کو سبسڈی دینے سے متعلق اہم فیصلے بھی کیے گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف نے ملاقات کی ہے، جس میں قومی سلامتی کی مجموعی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے دوران خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال اور پاکستان پر ممکنہ اثرات کا جائزہ لیا گیا اور قومی سطح پر مربوط حکمت عملی اپنانے اور ادارہ جاتی ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ایندھن کی بچت کے لیے سمارٹ لاک ڈاؤن کے نفاذ سے متعلق اہم فیصلے بھی متوقع ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس میں ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر اور عوامی ریلیف اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں حکومت کی جانب سے کمزور متوسط طبقے کو مزید ریلیف فراہم کرنے کی کوششوں پر زور دیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں کمزور طبقے کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ حکومتی اخراجات میں کمی سے قربانی اور ریلیف کی بنیاد رکھی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی کی گئی اور 60% سرکاری گاڑیوں کو بند کیا گیا تاکہ عوامی ریلیف کے لیے وسائل فراہم کیے جا سکیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز کو بارہا مسترد کیا گیا اور بچت اقدامات سے حاصل رقم عوامی ریلیف کے لیے بروئے کار لائی گئی۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ بروقت فیصلوں سے ایندھن کی فراہمی میں کسی قسم کا تعطل نہیں آنے دیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے قیام کے لیے سفارتی محاذ پر بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں 4 ممالک کے اجلاس کے بعد اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل بیجنگ روانہ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار ثالثی پیش رفت پر چینی قیادت کو اعتماد میں لیں گے۔ وہ ایران امریکہ کے مذاکرات میں پاکستان کے کردار کے حوالے سے بات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم امریکہ اور ایران کے درمیان تنازع کے خاتمے کے لیے پاکستان کے امن اقدامات پر بات کریں گے اور مذاکرات کے حوالے سے اعتماد میں لیں گے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان، ترکیہ کے حاکان فیدان اور مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر اپنے وطن واپس چلے گئے۔ تینوں وزراء خارجہ پاکستان کی میزبانی میں گزشتہ روز اسلام آباد میں اہم بیٹھک میں شرکت کے لیے پہنچے تھے، جس میں پاکستان، سعودی عرب، مصر اور ترکیہ کے وزراء خارجہ نے شرکت کی۔ فریقین نے تنازعات مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا اور واضح رہے کہ اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی وزیر خارجہ خصوصی طیارے کے ذریعے اسلام آباد کے نور خان ایئر بیس پہنچے تھے۔ بعد ازاں پاکستان، سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزراء خارجہ کے درمیان اعلیٰ سطح مشاورتی اجلاس ہوا تھا۔ پاکستان کے ذریعے ایران امریکہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے۔ ایران کے ساتھ ڈیل جلد ہو سکتی ہے۔ لگتا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ بہت جلد ایک معاہدہ کر لیں گے۔ ایران کے ساتھ براہ راست اور بالواسطہ بات چیت کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طیارے میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کافی پیش رفت ہو چکی ہے۔ اگر کسی وجہ سے جلد معاہدہ نہ ہو سکا اور اگر آبنائے ہرمز فوری طور پر نہ کھولا گیا تو ہم ایران میں اپنی موجودگی کا اختتام، ان کے تمام بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس، تیل کے کنووں اور خارق جزیرے کو تباہ کریں گے۔ ساتھ ہی پانی صاف کرنے والے پلانٹس کو بھی تباہ کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ یہ اقدام ان تمام امریکی فوجیوں اور شہریوں کی ہلاکت کا بدلہ ہوگا جنہیں ایران نے 47 سال کے دہشت گردانہ دور میں قتل کیا۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی تردید کر دی ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی براہ راست بات چیت نہیں ہوئی۔ پیغامات ثالثوں کے ذریعے پہنچائے گئے ہیں۔ ایران کو بھیجی گئی تجویز زیادہ تر غیر حقیقت پسندانہ، غیر معقول اور حد سے زیادہ تھی۔ جب امریکہ سفارتکاری کی بات کرے تو سب کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ خود امریکہ میں کتنے لوگ ان کے سفارتی دعووں کو سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ خوش آئند ہے کہ علاقائی ممالک امن کی کوشش کر رہے ہیں۔ صورتحال کو حقیقت پسندانہ انداز میں دیکھنا ضروری ہے۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ یوکرین تنازع کو امریکہ، اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ سے جوڑنا
तबाकुन और गलत फहमी है। ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए पुरज़्म हैं। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर एक पैगाम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि हम ईरान और अमरीका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए किरदार अदा करने के लिए कोशां हैं। खित्ते में कशीदगी के फौरी खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। उन्होंने कहा कि जंग से ईरान समेत कई मुस्लिम ममालिक में जानी और माली नुकसान हो रहा है। ईरान समेत ब्रदर इस्लामिक ममालिक में मईशत और इमलाक को भारी नुकसान पहुँचा। सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करके खुशी हुई है। तुर्की और मिस्र के गरां कदर ताउन को सराहते हुए वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों पर एतमाद पर शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरान ने अमरीका और इसराइल के हमलों को भरपूर जवाब दिया है और इसराइल के शहर हैफा और दीगर इलाकों में अहम तनसीबात पर मिसाइल दागे गए। जनूबी इसराइल में ईरानी मिसाइल हमले के बाद केमिकल प्लांट में खौफनाक आग भड़क उठी। यूएई, कुवैत और बहरीन में भी अमरीकी अहदाफ निशाना बने। कुवैती वज़ीर दिफा ने 5 ड्रोन्स मार गिराने का दावा किया। हुकाम के मुताबिक हमले में एक भारतीय शहरी हलाक हो गया। इराक में अमरीका के ज़ेर इस्तेमाल विक्ट्री एयरबेस पर ड्रोन हमला किया गया, जिसमें इराकी स्पेशल फोर्सेस का तैयारा तबाह हो गया। जनूबी लबनान में इजरायली फ़ौज और हिजबुल्लाह की लड़ाई जारी है। हिजबुल्लाह के हमलों में 6 इजरायली फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। दूसरी जानिब तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा ने कुवैत में अहम तनसीबात पर ईरानी हमलों की मज़म्मत करते हुए कहा कि कुवैत में पावर स्टेशंस और वाटर प्लांट पर हमला काबिल मज़म्मत है और कुवैत के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। CNN की टीम पर हमले के बाद इसराइल के आर्मी चीफ ने कार्रवाई करते हुए मगरबी किनारे में तैनात पूरी फौजी बटालियन मुअत्तल कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली फौजियों ने मगरबी किनारे में CNN की टीम को हिरासत में लिया था, जब सहाफ़ी फ़लस्तीनियों की बस्ती में ज़मीन पर मुबैना कब्जे की कवरेज कर रहे थे। सहाफ़ियों का कहना है कि इसराइली फौजियों ने उन पर तशद्दुद किया। एक फ़ोटो जर्नलिस्ट का गला दबाया गया और उसका कैमरा भी तोड़ दिया गया। बाद ज़ेर हिरासत सहाफ़ियों को 2 घंटे बाद रिहा कर दिया गया। वाक़े के बाद आर्मी चीफ ने फौरी एक्शन लेते हुए मुतालिका फौजी बटालियन को मुअत्तल कर दिया। इस वाक़े पर आलमी सहाफ़ती तंजीमों ने शदीद तशवीश का इजहार करते हुए शफ़ाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा कर दिया है। तो दूसरी जानिब एशियन डेवलपमेंट बैंक के नायब सदर 19 से 24 अप्रैल पाकिस्तान का हम दौरा करेंगे। इस्लामाबाद और लाहौर में आला सतह की मुलाकातें, पॉलिसी मुशावरत का इम्कान है और इस दौरे को पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी, आलमी मालियाती इदारों के साथ बढ़ती हुई शराकत दारी के तनाजुर में नहायत अहम करार दिया जा रहा है। नायब सदर की वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, वज़ीर मनसूबाबंदी और दीगर आला हुकूमती शख्सियात से मुलाकातें तय हैं, जिनमें मौशी इस्लाहात, तरक्याती तरजीहात और सरमायाकारी के नए मौक़े पर तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए 2026 से 2030 की पार्टनरशिप स्ट्रेटजी पर अमली पेशरफ्त का आगाज़ भी मुतवक्के है। इस्लामाबाद में होने वाली कलीदी पॉलिसी मीटिंग्स में मुल्क की मौशी समत, तवानाई शोबे में इस्लाहात और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। नेपरा की जानिब से बिजली महंगी करने की तैयारी की जा रही है, जिससे सार्फिन पर मजीद माली बोझ पड़ने का इम्कान है। नेपरा ने फरवरी 2026 के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमतों में इजाफे के मामले पर पब्लिक हियरिंग का ऐलान कर दिया है, जबकि ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में ₹1.64 फी यूनिट तक इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। ये इजाफा एक्स वापडा डिस्कोस के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया जाएगा, जिस पर समाअत के दौरान तमाम मुतालिका पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। नेपरा का कहना है कि हतमी फैसला पब्लिक हियरिंग के बाद किया जाएगा, जबकि मुमकिना तौर पर नई कीमतों का इत्तलाक आइंदा आने वाले बिजली के बिलों में किया जा सकता है। और अब आपको बताएं कि लाहौर में एयरपोर्ट हुकाम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। विजिट वीज़ा की आड़ में इंसानी स्मगलिंग का मंसूबा नाकाम बना दिया गया है। 3 एजेंट्स गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान का 2 शहरियों को कंबोडिया रूट के जरिए गैर कानूनी तौर पर अल्बानिया ले जाने का मंसूबा था। इसी पर मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अकीलुर रहमान से। जी अकीलुर रहमान, बताइएगा तहकीकात में अब तक क्या पेशरफ सामने आई है, क्या इंकशाफात किए गए हैं मुल्जिमान की जानिब से? हाँ जी बिल्कुल, देखें लाहौर एयरपोर्ट पर विजिट वीजा की आड़ में इंसानी स्मगलिंग की एक बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई है, जिसमें 2 मुसाफिरों समेत 3 एजेंट्स को गिरफ्तार कर लिया गया। FIA के तर्जमान के मुताबिक इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान मुसाफिरों शाहजेब, रियाद और मिर्जा उस्मान को मशकूक करार दिया गया। दौरान तफ्तीश इंकशाफ हुआ कि वो श्रीलंका कंबोडिया रूट के जरिए गैर कानूनी तौर पर अल्बानिया जाने का मंसूबा बना रहे थे। मुल्जिमान ने बताया कि उन्होंने तैयब, खालिद और काशिफ अली नामी एजेंट को फी कस 20 लाख रुपए अदा किए थे, ताकि इन्हें गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भिजवाया जा सके।
निशानदेही पर इमिग्रेशन हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए एयरपोर्ट पार्किंग से तीनों एजेंट्स को भी गिरफ्तार कर लिया। तमाम गिरफ्तार मुलजमान को मजीद तफ्तीश के लिए इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल लाहौर के हवाले कर दिया गया। ये कार्रवाई इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ जारी मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद ऐसे गैर कानूनी नेटवर्क का खात्मा है। जी ठीक है, अपडेट करने का बेहद शुक्रिया। दादू में उम्र रुबाब चांडियों के दादा, वालिद और चचा के तहरीक कत्ल का केस का फैसला आ गया है। तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया। उम्र रुबाब चांडियों के दादा करमुल्ला चांडियों, वालिद मुख्तियार चांडियों और चचा काबिल चांडियों के हाई प्रोफाइल कत्ल केस की 450 समातों के बाद अदालत ने कल फैसला महफूज कर लिया था। हाई प्रोफाइल केस के फैसले के पेश नज़र सेशन जज दादू के अहकामात पर ज़िला दादू में दफ़ा 144 नाफिज की गई। दादू की मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट के जज हसन अली की अदालत में गवाहों के बयानात और दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला सुनाया गया और तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया गया। उम्र रुबाब चांडियों उस वक्त शह सुर्खियों में आई जब वो तहरीक कत्ल केस में मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज न होने पर नंगे पांव दादू के मुकामी अदालत आई थी। अदालती फैसले के बाद मुकदमे में नामजद मुल्ज़िमान अपनी रिहाइश गाह पहुँच गए। हामियों की जानिब से शदीद हवाई फायरिंग, फूलों की पत्तियां निछावर की गई। कराची के इलाके क्लिफ्टन जमजमा में वाक़ई निजी डिपार्टमेंटल स्टोर में लगने वाली खौफनाक आग पर ताहाल काबू मुकम्मल ना पाया जा सका। फायर हुकाम के मुताबिक आग बुझाने के लिए 10 से ज़ायद फायर टेंडर्स काम कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात देखते हैं आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। कराची के पोश इलाके क्लिफ्टन जमजमा में वाक़ई निजी डिपार्टमेंट स्टोर में सुबह सवेरे अचानक आग भड़क उठी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू 1112 और दीगर इदारे फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गए। फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों और स्नान के लिए आग बुझाने के लिए ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ताहम शदीद धुएं के बाइस रेस्क्यू एहलकारों को इमारत के अंदर दाखिल होने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रेस्क्यू टीमों ने बेसमेंट में लगी आग पर काबू पा लिया। ताहम आग ग्राउंड फ्लोर तक फैल गई, जहां कॉस्मेटिक, कपड़ों, दीगर आतिशगीर सामान की मौजूदगी के बायस आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। हुकाम के मुताबिक आग मुमकिन तौर पर ATM मशीन से लगी, जबकि फॉल सीलिंग ने आग को तेजी से फैलने में अहम किरदार अदा किया। इमारत में मौजूद 24 से 25 अफराद को बर वक्त रेस्क्यू कर लिया गया। चीफ फायर अफसर के मुताबिक बेसमेंट में लगी आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर चंद मुकामात पर आग को कंट्रोल किया जा रहा है। इनका कहना था कि शदीद धुएं के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आई। डायरेक्टर रेस्क्यू 1112 सरदार शाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कॉस्मेटिक, गत्ते और दीगर आतिशगीर मवाद की वजह से आग बुझाने में दुश्वारी का सामना है। सुबह से जो है हम कोशिश कर रहे हैं इसको कंट्रोल करने की, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि ये इनफ्लेमेबल मटीरियल है जो कि आग पकड़ रहा है, जिसमें कॉस्मेटिक्स हैं, ऑयल है, गारमेंट्स हैं, गत्ते के डब्बे हैं। तो हमने कोशिश की है कि जो जहाँ तक आग को कंटेन कर सकें, इसके लिए हमने 5 जगहों पर एंट्री की है, ब्रेकिंग किया है, तोड़ा है दीवारों को, ताकि जो एक तो वेंटिलेशन हो सके और हमें फायर फाइटिंग के लिए आसानी हो। हुकाम के मुताबिक आग पर मुकम्मल काबू पाने में मजीद चंद घंटे लग सकते हैं, जिसके बाद कूलिंग का अमल शुरू किया जाएगा। क्लिफ्टन के मसरूफ तिजारती इलाके में पेश आने वाले इस वाक़े ने एक बार फिर फायर सेफ्टी इक़दाम पर सवाल उठा दिए हैं। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान रेंजर्स ने खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर कराची के इलाके पीराबाद, औरंगी टाउन, मुस्लिमाबाद नंबर 2 में कार्रवाई करते हुए स्ट्रीट क्राइम्स, गैर कानूनी असलहा रखने और मनशियात फरोशी में मुलव्वस 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में शहरोज़, जन्नत गुल और नुमान खान शामिल है। रेंजर्स के मुताबिक मुल्ज़िमान के कब्जे से भारी मिकदार में असलहा, एमुनेशन, मनशियात और दीगर सामान बरामद किया गया, जिनमें राइफल, पिस्तौल, खंजर, मैगजीन, चर्स और मोबाइल फ़ोन्स शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक मुल्ज़िम शहरोज़ नाज़ाबाद में साइकिल की दुकान चलाता है और वहाँ मनशियात फ़रोख्त करने के साथ डाकुओं को किराए पर असलहा भी फराहम करता था, जबकि जन्नत गुल माजी में भी मनशियात और छीनी गई मोटरसाइकिल के केस में गिरफ्तार हो चुका है। जबकि मुल्ज़िम नुमान ने दौरान तफ्तीश शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डकैती और मनशियात फ़रोशी में मुलव्वस होने का एतराफ़ किया है। रेंजर्स के मुताबिक मुल्ज़िमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि गिरफ्तार अफराद को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। खबर यह है कि कराची में खुले मैनहोल ने एक और मासूम जान ले ली है। गुलशन में मार फकीरा गोट के करीब 5 साला बच्चा मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक बच्चे की शनाख्त एहसन के नाम से हुई है। इसी हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। आरिफ, अपडेट कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, कराची में खुले मैनहोल में एक और मासूम बच्चे की जान ले ली। गुलशन मेमार का इलाका है फकीरा गोट, जहां गुज़श्ता रोज 5 साला बच्चा जो मैनहोल में गिरकर जाबाक हुआ। जो रेस्क्यू काम है उनके मुताबिक जाबाक बच्चे की शनाख्त जो है वो एहसन के नाम से हुई। बच्चा जो है गुज़श्ता दिन खेलते हुए मैनहोल में जाकर गिरा और जान की बात आ गया। ये इलाका है गुलशन मेमार फकीरा गोट का, जहाँ उस 8 बच्चे की लाश मिली है।
جو اہل خانہ ہے ان کا کہنا ہے کہ کل شام سے ہی ان کا بچہ 5 سالہ احسن لاپتہ تھا. پورے علاقے میں بچے کو تلاش کیا لیکن بچہ نہیں ملا. آج جس بچے کی جو لاش ہے وہ کھلے گٹر سے ملی ہے. جبکہ کراچی میں وقتاً فوقتاً ایسے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں. نیپا چرنگی واقعے کے بعد کچھ سختی ہوئی اور جو کھلے مین ہال تھے کراچی میں وہاں پر مین ہال پہ ڈھکن لگائے گئے, لیکن اس کے بعد کرنگی کے بعد مسلسل یہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد جو حکومتی ادارے ہیں, جو بلدیاتی ادارے ہیں, ان کی غفلت بھی سامنے آئی ہے. صرف دعوے اور بلند بانگ دعوے کیے ہی گئے کہ جو کراچی شہر کے جو کھلے مین ہال ہیں اور نالے ہیں ان کو بند کیا جائے گا, لیکن اس کے باوجود جو شہر کے مضافاتی علاقے ہیں, جو کچی آبادی ہیں, وہاں پر یہی صورتحال ہے. جو بچے ہیں وہ کھیلتے ہوئے گٹروں میں گر جاتے ہیں اور جان کی بازی ہار جاتے ہیں. جو اہل خانہ ہیں ان کی جانب سے کہا ہے کہ حکومتی جانب سے صرف دعوے کیے گئے لیکن ان کا بچہ جو ہے وہ کھلے مین ہال میں جا کر جا بھاگ ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عارف. شہر کراچی میں رواں سال منکی پاکس کا پہلا کیس رپورٹ ہو گیا ہے. مریض کی رپورٹ مثبت آنے کے بعد منکی پاکس کی تصدیق ہوئی اور مریض کو سندھ انفیکشس ڈیزیزز اسپتال منتقل کر دیا گیا. منکی پاکس کے متاثرہ شخص کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا. متاثرہ مریض کو دوسرے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور متاثرہ شخص بیرون ملک سے سفر کر کے آیا تھا. محکمہ صحت کے ذرائع کے مطابق رواں سال مختلف اسپتالوں میں منکی پاکس کے متعدد مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اسلام آباد اور راولپنڈی میں کالی گھٹاؤں, آندھی اور تیز ہوائوں کے ساتھ موسلادھار بارش. جڑواں شہروں میں دن کے وقت اندھیرا چھا گیا, موسم خوشگوار ہو گیا. محکمہ موسمیات نے کراچی میں ایک بار پھر بارش کی پیش گوئی کر دی. مغربی ہواؤں کا نیا سلسلہ 1 اپریل کو بلوچستان کے جنوب مغربی علاقوں میں داخل ہوگا, جس کے اثرات بعد ازاں سندھ تک پہنچیں گے. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں 2 اپریل سے گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش متوقع ہے, جبکہ یہ سلسلہ 4 اپریل تک وقفے سے جاری رہ سکتا ہے. مزید بتایا گیا ہے کہ اس دوران شہر کے چند مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے, جس کے پیش نظر شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. پاک فوج کے بہادر شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جرت کے نشان کا شاندار ٹیزر جاری کر دیا گیا. ٹیزر میں شہید میجر سید علی رضا اور حوالدار نثار احمد کی بہادری, قربانی اور وطن سے محبت کے جذبے کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا گیا ہے. یہ ٹیزر ملک کی سرحدوں کے دفاع کے لیے ہمہ وقت تیار پاک فوج کے جوانوں کے غیر متزلزل عزم اور پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی عکاسی کرتا ہے. اس میں دہشت گرد عناصر کے خلاف جاری کارروائیوں اور دشمن کے مذموم عزائم کو ناکام بنانے کے عزم کو بھی نمایاں کیا گیا ہے. قوم کی جانب سے پاک فوج کے شہداء کی غیر معمولی بہادری اور قربانیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. بہادر کشمیری رہنما اشفاق مجید وانی کی شہادت کو 36 برس بیت گئے, تاہم ان کی جدوجہد آج بھی کشمیری عوام کے دلوں میں زندہ ہے. اشفاق مجید وانی 1980 کی دہائی کے آخر میں ابھرنے والی نوجوان مزاحمتی قیادت کا اہم نام تھے, جنہوں نے نوجوان نسل میں سیاسی شعور بیدار کیا, تحریک آزادی کشمیر میں نئی روح پھونکی. وہ دین اور فکر اقبال سے متاثر ایک باہمت رہنما تھے, جنہوں نے کشمیری نوجوانوں میں آزادی اور حریت کا جذبہ پیدا کیا. 30 مارچ 1990 کو شری نگر کے علاقے میں بھارتی قابض فورسز نے انہیں گھیر لیا, جہاں وہ آخری دم تک بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ہیں. ان کی شہادت نے تحریک آزادی کشمیر کو نئی توانائی دی اور مزاحمتی جذبات کو مزید مضبوط بنایا. آج بھی انہیں کشمیری نوجوانوں کے لیے حوصلے, مزاحمت اور جدوجہد کی علامت سمجھا جاتا ہے. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز.